पहली बार मैं मम्मी ने सामे वीडियो बनाया तो कहवाय ने के कम्फर्टेबल नहीं फील करती हूँ। थोड़ी बीक लागे छे, थोड़ी नहीं बहु बधी बीक लागे। तो आटला महीना सुधी तमे जोयुं ज ना होय। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, जय माताजी, वेलकम बेक टू माय न्यू ब्लॉग। तो केम छो बधा मजामां ज हशो अने मजामां ज रहेवानुं। तो सवारना वाग्या छे 10:30 अने हूँ जाऊँ छुं वाड़ामां लाकड़ा लेवा माटे। तो मारा लाकड़ा पती गया छे एटले लाकड़ा लेवा आई छुं। तो जुओ बहु दूर नथी, नजीक ज छे। तो गई काले ज मम्मी लाव्या था तो लाकड़ा लई लो। अने नीतू मारी जती रही छे स्कूलमां अने आस्था रमे छे मम्मी जोड़े। तो मम्मी आगळ छे शाक छोले छे। तो आजे छेल्ली वार गलकानुं शाक बनशे एवुं लागे, केम के हवे पतवा ज आव्या छे। तो तुवेरनुं शाक छोले छे अने पप्पा अने काकाना छोकराने एम तुवेर भाग पाडे छे, केम के साचववा आपी दीधी हती एटले पछी भाग तो पाडवो पड़शे ज। चालो हूँ देवता बाળી दઉં અને પછી રોટલા બનાવી દઉં ને પછી હું તમને કદાચ આગળ જાઉં તો બતાવું કે કઈ રીતે ભાગ પાડે છે તે। તો ચાલો વિડીયોના એન્ડ સુધી કન્ટિન્યુ રહેજો અને વિડીયો ગમે તો લાઇક શેર કરવાનું ભૂલતા નહીં। અને લાકડા લેવા જતી હતી અને મારી ચેનલ પર પહેલી વાર આવ્યા હો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ પણ કરી દેજો। તો ચાલો કન્ટિન્યુ જાઓ વિડીયોમાં। હું જમવાનું બનાવી દઉં, થોડા લાકડા હજુ લઈ જાઉં તો मारू जमवानुं बनी जाए। तो चालो वधारे नहीं रोकाता। तो एक डोल लीधी छे। तो बे डोल अमारा भागनी अने एक डोल जे साचवे ने एना भागनी एवी रीते भाग पाडे छे। पण ए तो जोशे ने पछी काढी आपशे मम्मी। मम्मी कहेता था कि कई नहीं वधारे आपी देशो एम, पण ए साचवता ना ने तो भूंडा बधुं खाई जता। एटले मम्मीए कीधुं छे कि पहेला भाग पाडी देशुं अने पछी अलग रीते एमने आपी देशुं, केम के पछी आम सरखा भागे आपे ने तो पछी बीजा खेडूतने पछी ए होय कि ए रीते ना आपाय। एटले के खेडूतने छे ने बे भागनुं लागे अने तीजो भाग जे साचवता होय करता होय ने एमने तीजो भाग आपे अमारी बाजू। एटले कई नहीं एवी रीते एकवार आपी दईए तीजो भाग ने पछी अमारी अंदरथी काढी आपीशुं। तो रोटला बनाववानी सामग्री ने लई लीधी छे बधी। तो मारे तो छे ने आ पगथिया चढ़ उतर करवामां आखा दिवस एटली कसरत थई जाय ने कि बीजी कोई कसरत करवानी जरूर ज ना पड़े। चढ़ उतर करवानुं होय छे। एक वस्तु लई आवुं तो एक वस्तु भूली जाऊं एवुं ज थाय ने जाणे। तो 12 वागी गया छे अने आस्तुड़ी छे ने कोई वार एटली हैरान करे ने कि काम ज नहीं करवा देती। तो रोटला बनाया था ने आई थी अने रड़वा मांगी थी, पछी कोईनी जोड़े ज नहोती रमती एटले एने नवड़ाईने सुवड़ाई छे मैं। तो हवे मरचा तोड़ी लो। तो जेटला जरूर होय एटला ज हूँ तोड़वा आવું છું, कहीं दूर तो जवानुं नथी એટલા માટે। तो हालमां जेटલું શાક છે એ પ્રમાણે હું મરચાં તોડી જાઉં। આજે મારી बिल्ली चोर कहीं बोलती नहीं, क्या गई हशे। क्या गई हशे छे नहीं। तो आटला मरचा तोड्या छे, बहु ज तीखा होय छे। वाव मस्त फूल लाग्युं, तमने बतावुं जो छे ने केटलुं मस्त छे। तो बहु बधी कड़ीओ आई छे, मैं तो ध्यान ज नहीं आप्युं। तो पछी शांतिथी जोवा आवीश। तो बपोरना 1:30 वाग्या छे कम्प्लीट। हाँ कम्प्लीट 1:30 वाग्या छे अने काम मारुं पड्युं छे हमणां ज। तो कपड़ा में गળી करीने मूक्या छे, गईकालना रही गया था ते। तो अत्यारे कबाटमां नहीं मूकती, केम के थोड़ो अवाज आवे छे आ कबाटमां, मितिक्षानी आस्थाना कबाटमां, एटले मूकी राख्या छे। तो हवे हूँ पण थोड़ी वार आराम करी लऊं, 5-10 मिनिट जेटलो टाइम मळे એટલો।
ગાઈસ બપોરના 3:30 થયા છે. ચા મેં પી લીધી છે તો ખાંસી આવી ગઈ. તમારી રમે છે એટલે હું વાસણ ધોઈ થોડું બધું ખાવાનું પડ્યું છે તો પહેલાં તો કશાકમાં કાઢી મૂકું ને પછી વાસણ ધોઈ નાખું. તો ચાલો હવે કામ સ્ટાર્ટ કરીએ. બહુ વાસણ નહીં, આજે થોડાક જ વાસણ છે. અમુક દિવસે છે ને બહુ વધારે વાસણ ભે. આ છે આસ્તાનો રૂમાલ, જો ઢીંગલી વાળો છે. તો આસ્તા વખતે કશું જ નહીં લીધું મેં. મોટા ભાગનું મેં દીક્ષા નાની હતી ને ત્યારે એટલા બધા રૂમાલ છે ને એના નવા હજુ મેં કાયડા પણ નહીં. 10 એવા રૂમાલ પડ્યા છે. તો આસ્તા માટે નવું કશું આવ્યું જ નહીં. થોડું ઘણું જ આવે, બાકી બીજું તો એમ દીદીનું જ ચાલે છે. તો ચાલો હવે હું વાસણ ધોઈ નાખું. વાસણ કચરો મારો થઈ ગયો છે. થોડો ટાઈમ મળ્યો છે એટલે ફ્રી તો નહીં. દાદીએ કીધું છે કે આજે દાળ જ બનાવજે તુવેરની, એટલે બીજું બનાવવાનું પ્લાન હતું પણ હવે દાદીનો ઓર્ડર આવ્યો એટલે કરવું જ પડે. અને ફ્રી છે એટલે જ જેવો. કોને મોઢામાં પાણી આવ્યું કહેજો મને. તો મસ્ત આંબલી. અચ્છા, મને ચટપટું ખાવાનું બહુ ગમે. મસ્ત તો આવી મસ્ત લાગે. જો આખી પાકેલી પણ નહીં અને કાચી પણ નહીં, સરસ. તો અમે સ્કૂલમાં ભણતા હતા ને ત્યારે બપોરની રિસેસ હોય ને 2:30 વાગ્યાની રિસેસ, તો આંબલીઓ પર અમે આ હોદવા જતા હતા. આંબલી બીજાની આંબલી હોય તો અમે નાના ને એટલે ચોરી કરીને પણ લઈ આવે. જો મસ્ત. લો ખાવ તમે પણ. તો ચાલો હું પહેલાં ખાઈ લઉં, પછી દાળ ચડાવી દઉં. દાળ મેં મૂકી દીધી છે અને આસ્તાની હાલત જો. તો આસ્તા બહાર માટીમાં રમીને આવી છે, પણ એને હવે પાણી આવે ને પછી નવડાવું. હા ને દીદી કઈ ગઈ? આમ જઈએ. આમ રમીને આવી છે આસ્તા મારી. હા, પંખો કઈ ચાલુ કર્યો ને ઊભી રહે. તો સવારની લાઇટ નહોતી ને તો લાઇટ આવી છે. મેં કહું કે પંખો કઈ ચાલુ કર્યો. તો આસ્તા મારી જમરૂક ખાય છે. શું ખાય છે આસ્તા મારી? આદિ હું ઠાલવવા જઈને. હા, તો મમ્મી કચરું નાખવા જાય છે લાગે. અને આ બાજુ ત્યાં દાદી ઓટલા પર કામ કરે છે. જો છોકરાઓ આંબલી પાડે છે, દેખો. ને આંબલી ખાઈને આવી ને એ લોકો આંબલી પાડે છે. તો મારી તો મનની ઈચ્છા પૂરી થઈ ગઈ એટલે હવે આંબલી નહીં ખાવી મારે. પંખો ચાલુ કર્યા બેટા. તો ફોન પણ મારે ચાર્જમાં મૂકવાનો છે. ચાર્જિંગ નહીં અને સવારની લાઈટ નથી. સવારની તો આસ્તા એકદમ જ માટીવાળી છે, પણ હવે પાણી આવે તો જ એને નવડાવું. હા કે પાછી. તો મારા સાસુ છે કંઈ વાડામાં નાખવા ગયા કચરો. તો મમ્મીને કચરો ગમતો જ નહીં. ગમે તેટલા થાકેલા હોય ને પણ ઘર એમને ચોખ્ખું જ જોઈએ. અને ઘરના આંગણામાં પણ કચરું ના દેખાવું જોઈએ. બીજું છોકરા પડેકું ખાઈ નાખી જાય ને તે પણ વણીને દૂર નાખવા જશે. તો મમ્મીને પહેલેથી ચોખ્ખાઈની આદત છે ને તો એવા જ રહે છે. એક કચરું ના જોઈએ. આટલું નાનું કચકડું પડ્યું હોય ને તે પણ વણી જાય. તો ખબર નહીં કશું છોલતા હતા. શાક તો છે નહીં પણ ખબર નહીં શું છોલતા હશે. તો તે કચરું નાખવા ગયા છે.
તો 10 મિનિટથી બોલ કરું છું અને કેમેરો તો મારો ઓન નહીં થયો. તો કોની જોડે આવું થાય છે કમેન્ટમાં જરૂરથી કહેજો. જે યુટ્યુબ પર કામ કરતા હશે ને એમને ખબર હશે. તો 10 મિનિટથી બોલતી હતી અને જોયું તો કેમેરો તો ઓફ હતો. આસ્તા આખી વાળી છે અને નવડાવું પણ પાણી આવે તારે હા ને. તો આસ્તા મારી જમરૂક ખાય છે એવું બતાવે છે જો. નામ થાય છે. જય માતાજી બોલો. જય માતાજી. જીન્ના અરે જીન્ના. આસ્તા થોડું બોલતા શીખે છે હવે. કે બોલવાનું આસ્તા? જીન્ના. ચાલો મમ્મી શું કરે છે વાડામાં તે પણ જોતા આવતી અને મરચાં પણ તોડી આવું. તો પહેલી વાર હું મમ્મીની સામે વિડીયો બનાવું છું. મેં ખોટું નહીં બોલતી, કંઈ છુપાવતી નહીં. મને છે ને થોડી બીક લાગે છે મમ્મીની સામે વિડીયો બનાવવાને. ચાલો હવે જઈએ. અમે તો લડવાનું છે. હવે ફૂલ આવ્યા જ આ બાજુ પાછા. તો આ પપ્પાએ નાખ્યું તો એવું હતું. તો ગાઈસ મમ્મી ગવા રોપે છે. સિંગો બી ખાઈ જાય કે તો પહેલી વાર મેં મમ્મીની સામે વિડીયો બનાવ્યો. તો કહેવાય ને કે કમ્ફર્ટેબલ નહીં ફીલ કરતી હું. થોડી બીક લાગે છે. થોડી નહીં, બહુ બધી બીક લાગે. તો આટલા મહિના સુધી તમે જોયું જ ના હોય. જ્યારથી અમે રૂમ પર રહેતા હતા ત્યારે પણ મેં કોઈ દિવસ મમ્મીની સામે વિડીયો જ નહીં બનાવ્યો. તો પહેલી વાર વિડીયો બનાવ્યો છે. તો મમ્મી કે તને બધું આવડ્યા કરશે એવું કે. તો કહેવાય ને કે આ બાજુ એવું કંઈ ચાલતું જ નહીં બ્લોગ બનાવવાનું ને એવું તેવું. એટલે આદત નહીં, કોઈને પણ આદત નહીં. મારા હસબન્ડ જ નહીં બોલી શકતા તો મમ્મીની વાત તો દૂર છે. તો કંઈ નહીં, હવે થોડું હું રોજ એમને લેતી રહીશ. એ ભલે બોલે ના બોલે પણ હું તો મારી બીકને દૂર કરું ને, કેમ કે મારે આગળ વધવું છે. બીક શરમના લીધે હું પાછળ રહી જાઉં છું. પણ આજથી મેં નક્કી કર્યું છે કે હવે કોઈની શરમ, કોઈની બીક નહીં. તો સ્ટાર્ટિંગ મેં મમ્મીથી કરી, કેમ કે મમ્મીની જ મને બીક લાગે વધારે. ખબર નહીં, મને બહુ બીક લાગે મમ્મીથી. તો મમ્મી એમાં સ્ટ્રોંગ કશું નહીં કે મને બોલે એવું તેવું, પણ ખબર નહીં મને બીક લાગે છે. તો ચાલો અમને મોબાઈલ જોઈએ છે, ડાન્સ કરવો છે એમને, એટલા માટે. તો થોડી વાર અમને સ્પીકરમાં ચાલુ કરીને આપી દો એટલે એમનું મન પણ ખુશ થઈ જાય. ચાલો બધા હાય કરો, હાય કરો. એ ઉઠ જો કેવી હંતાઈ ગઈ. તો કઈ દિવસ એ લોકોને હેબિટ નહીં ને આવું વિડીયોમાં તો સંતાઈ જાય. પણ મારી બંને ટેણીઓ અને પેલા નાના છોકરાએ તો ટેવાઈ ગયા મારી જોડે એટલે શરમાઈ જાય છે. જો સંતાઈ છે. તો ચાલો એમને મોબાઈલ આપી દઉં 5-10 મિનિટ માટે. બસ 9 વાગી ગયા છે અને જમી લીધું છે. તો મેં તો કામનું જમી લીધું હતું. મારા જાડું જમતા હતા તો બધું વ્યવસ્થિત મૂકી દઉં અને પછી
હું જાઉં બીજું હવે કંઈ કામ છે નહીં. વાસણ પડ્યા છે પણ વાસણ તો અમે અત્યારે નહીં ધોતા. તો તિક્ષા રીસાઈ રહી છે મોબાઈલ માટે અને આસ્તા મારી ઊંઘી ગઈ છે. જો આસ્તા મારી ઊંઘે છે અને મિતુરાણી ત્યાં ઊંઘે છે. ઝાડુનું બેગ છે, મિતુનું બેગ છે. તો લેસન કરતી હતી ને પછી મેં કીધું તો મોબાઈલ આપીશ, તો એને મારો મોબાઈલ જોઈએ છે, એનો મોબાઈલ નહીં જોતી. તો ઝાડુ ક્યાં જતા રહે? ઝાડુમાં રખાઈને જતા રહે. અહીંયા બેઠા છે. આજે ગામમાં રખડપટ્ટી કરવા નહીં ગયા, આજે અહીંયા બેઠા છે. શું કરો? પાણી આસ્તા જાગી રહી છે. તો ચાલો આજનો વિડીયો મેં અહીંયા સુધી જ રાખીશ. તો ફરી મળીશું આવતા નવા વિડીયો સાથે. ત્યાં સુધી જય માતાજી, ગુડ નાઇટ, બાય.